Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 إن الله غفور رحيم أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله على محمد 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 صلى الله على سيدنا ومولانا محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان عظيمتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
إلى صوت حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى خطوات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمفسرين والمحدثين وجميع الملائكة وقربهم خصوصا إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه وإلى رب الشيخ أبي حسن الشاذلي وطب المحققين ونخص خصوصا إلى روح الشيخ زين الوالدين وأصول وقرب مشايخه وخصوصا إلى روح المشايخ لنا والوالدين وخصوصا إلى جميع أهل القبور من قبر في هذا المجلس وإلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها باطلا وأحيا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والرحمة والنعمة علينا وعليهم وعلى جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وغفر عنهم السيئات يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي العباد وادخلي جنتي اللهم اجعل قراءتنا في هذا المجلس إجابة لنا ولكم من النار ورفقا لنا ولكم من النار وفداء لنا ولكم من النار وفكاك لنا ولكم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wan Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha wajibu hadhihi buyuta anis-sujudi fa inni la uhibbu al-masjida bihabib wa la junub wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu man ataha fi fardhi aw yu'atun fi duniha aw kana qad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di sini menjelaskan bahwa bagi orang yang perempuan tidak diperbolehkan memasuki masjid. Dan ini juga berlaku bagi orang junub. Hal-hal yang dilarang bagi wanita haid itu juga dilarang bagi orang-orang junub. Yang dilarang bagi orang haid di sana, satu, iktikaf di dalam masjid atau masuki masjid sekalipun di situ hanya berdiri
mungkin mudahir jalan tidak diperkenankan dilarang oleh syariat agama Islam, karena masjid adalah tempat suci, tempat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, larangan bagi orang haid, wanita haid, perempuan haid melaksanakan sholat. Jadi wanita yang baru terkena haid maka dilarang melaksanakan sholat. Lalu apa sholatnya? Kalau sudah suci baru melaksanakan sholat, itu pun harus didahului dengan adanya mandi sah. Setelah suci kemudian mandi, setelah mandi baru melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah melaksanakan puasa, baik puasa Ramadan yang diwajibkan maupun puasa sunnah. Artinya bagi orang haid ini dilarang melaksanakan ibadah puasa. Khusus untuk ibadah puasa ini berbeda dengan orang-orang junub. Orang-orang junub itu diperbolehkan melaksanakan ibadah puasa, apalagi puasa atau wajib melaksanakan sekali itu dalam keadaan junub. Apa sih junub itu? Junub itu adalah orang yang telah keluar mani, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua adalah setelah melaksanakan persetubuhan dengan suami atau istri, baik persetubuhan ini mengeluarkan mani apakah tidak mengeluarkan mani, kondisinya dengan itu disebut dengan junub. Orang junub itu tidak diperbolehkan melaksanakan sholat. Kepengen sholat mandi terlebih dahulu, mandi sah, tetapi diperbolehkan melaksanakan puasa. Contoh misalnya ada berdoa, misalnya contoh puasa wajib, malam ini melaksanakan hubungan intim suami istri, belum sempat mandi besar, orang tersebut itu wajib melaksanakan puasa wajib, tidak harus didahului dengan mandi terlebih dahulu. Tetapi kalau ingin melaksanakan sholat subuh harus mandi besar terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, larangan bagi orang haid dan orang junub itu adalah membaca Al-Quran. Tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Terus bagaimana Pak kalau saya mau membaca Al-Quran? Satu, jangan niat membaca Al-Quran, niatnya dikit. Tetapi ketika membaca Al-Quran ini dilarang memegang Al-Quran, dilarang memegang mushaf Al-Quran. Karena orang haid, orang junub itu tidak diperbolehkan memegang mushaf Al-Quran, haram hukumnya. Kalau ini dipikir boleh-boleh saja, atau kita niat mempelajari tafsir Al-Quran boleh saja. Tetapi kalau diniat membaca Al-Quran tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Orang haid, orang junub tidak diperbolehkan membawa Al-Quran Karim. Ini namanya membawa.
sekaligus memegang. Kalau hanya semacam ini, katakan ini lagi meja dan cara gerakan, ini namanya memegang. Jadi kalau dalam keadaan head atau tidur, bahkan nifas itu juga tidak boleh. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah wanita melahirkan, namanya nifas. Ini tidak boleh. Ketika masih dalam keadaan nifas, kita tidak boleh sholat, tidak boleh. Membaca Quran juga tidak boleh. Memegang mushaf tidak boleh. Membawa mushaf Al-Quran juga tidak boleh. Termasuk lagi tawaf tidak boleh. Orang yang lagi juga tidak diperkenankan melaksanakan ibadah tawaf. Ini khusus bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Begitu juga larangan bagi orang kafir, khusus orang kafir apa itu, tidak diperkenankan melakukan hubungan intim. Contoh misalnya istri baru datang bulan dalam keadaan haid, bapak kemudian melakukan hubungan intim dengan ibu. Ini hal hukumnya tidak boleh, karena ibu masih dalam keadaan haid. Hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan oleh agama Islam, kecuali tidak lagi orangnya lupa misalnya diboleh kok gitu. Datang wanita ini kok ini, tidak masalah kalau datang. Tapi kalau sudah sadar diri, oh ternyata saya tidak harus berhenti. Ini penting sekali, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadkhulna fa idza tahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Mereka semuanya bertanya tentang haid. Apa itu haid? Jawab dua ada. Haid itu penyakit dalam penyakit. Apabila wanita dalam keadaan haid, jauh dari kata jangan dipukuli, ya. Tetap tidak berkomunikasi, tetapi tidak boleh dipukuli. Walau ada guna, jangan kamu jangan dekat. Sampai kapan? Sampai ibu wanita itu dalam keadaan suci lebih dari haidnya. Nah, apabila sudah suci, maka datanglah ibu-ibu, istri-istri kita, sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas bahwa ketika dalam keadaan haid lampu merah tidak boleh bekerja. Kalau bekerja dengan sengaja, ada yang mengatakan tidak masuk dosa besar, karena sangat tegas di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dahulu. Apalagi misalnya dilaksanakan melalui jalan yang lipat dari belakang misalnya, tidak boleh. Aku bilang tidak. Terus lagi, larangan bagi orang haid di samping tadi masuk masjid, di dalamnya mungkin melaksanakan iktikaf, ya. Termasuk larangan lagi apa? Istighfar. Bima berusukoki wabah. Apa yang istighfar? Istighfar itu bersenang-senang, memegang
bukan tidak ada saja sekali memegang daerah antara pusat sampai dengan lutut, tidak boleh. Dan ini jangan sampai kaidah dasar seperti sekali. Kalau misalnya pusat benar diharuskan jangan sampai memegang maupun surah al antara pusat sampai dengan lutut ini. Kalau kita mengikuti betul dari kamu kami, walaupun pun ada guna, jangan engkau dan istri-istri kita ketika dalam keadaan dekat aja tidak boleh kita lagi mengumpul. Sampai kapan? Kata sampai pada itu dalam kondisi suci. Nah, inilah beberapa hal yang harus dijauhi bagi wanita dalam kondisi haid maupun orang-orang dalam kondisi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu man ata fi farjiha aw akan fi dubiha aw kana qad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini menjelaskan secara jelas kita tidak diperkenankan melakukan hubungan intim suami istri ketika wanita dalam keadaan haid. Mengapa kami berhenti farjiha? Tidak boleh. Yang kedua, larangan kita semua itu ada. Kita dan istri-istri kita melakukan hubungan intim suami istri melalui jalan belakang. Awi orang dihubungkan tidak boleh hubungi. Yang ketiga, larangan bagi kita itu apa? Al-Qadina. Maksudnya adalah kita tidak diperkenankan mendatangi tukang peramal, misalnya yang sudah bertradisi di kalangan kita, masyarakat Jawa khususnya. Kalau kita menikahkan anak kita, kita bertanya kepada para peramal, kira-kira dino itu dino nopo, tiba ini nopo, kepenak orang kepenak. Ini namanya kadi, tidak diperbolehkan haram boleh, tetapi haram itu dengan catatan. Catatannya bagaimana? Kalau kita ini sepenuhnya percaya bahwa yang dikatakan manfaat, yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan para ini adalah merupakan hal yang pasti terjadi. Kita hanya mengandalkan secara terbatas pada orang tersebut, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan haram hukumnya. Bahkan di sini dikatakan kufur. Bima unzila ala Muhammad, menghukumi Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini terus bagaimana caranya? Caranya kalau kita misalnya bertanya kepada orang terkait masalah hal-hal masa depan atau bersifat gaib, ya, kemudian kita mencari hari-hari dan seterusnya, kita sandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita itu soal kepada orang-orang kita yang ikhtiar, tetapi dalam kita ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang tahu tentang tauhid ketika mengatakan sesuatu hal yang belum terjadi,
Masih apa? Dengan memiliki melakukan kata-kata insya Allah. Berarti semua ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah melalui nyambut dari panjenengan dimulai dinten Rabu, dinten Kamis, dinten Selasa. Insya Allah diimami syai dan itu betul apa? Betul apa? Nah, yang ditanyai menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok pada dasarnya kalau kita merujuk pada penjelasan dari agama, contoh kecil saja. Kita kan ada 7 hari, yaitu hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Berdasarkan penjelasan agama, di antara 7 hari itu yang paling mulia itu adalah hari Jumat dibanding dengan hari-hari yang lain. Kenapa demikian? Karena hari Jumat ini telah terjadi berbagai macam peristiwa-peristiwa. Contoh misalnya, Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah dari surga, itu terjadi pada hari Jumat. Ketemu Hawa tadi itu juga hari Jumat. Hari Jumat ini hari istimewa. Kiamat terjadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga pada hari Jumat. Makanya karena ini hari istimewa, para ulama dalam berhenti melaksanakan berbagai macam aktivitas yang berbau duniawi. Lagi, Allah juga tetap mengadakan nomor ini pada hari Jumat itu. Berbagai macam keistimewaan diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aktivitas dengan semuanya, bahkan sampai sekolah ini libur. Kalau dari Jumat dan Kamis, libur kabeh atau kembali hari Jumat karena kami dari rakyat umat Islam, mukmin dan muslimat. Jadi pada kau ini kita, lalu makhluk Allah malaikat, kemudian batu, dewa-dewa, semuanya kalau dari Jumat itu masa takut semua. Kenapa takut? Jangan-jangan ini Jumat ini nanti Allah akan menurunkan yang gubernur. Pada takut semuanya, sampai takut akhirnya bagi ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini luar biasa. Barang siapa pada hari Jumat ini mau nanti mau siwakan, ya, kemudian begitu masjid melakukan ibadah sholat Jumat sampai selesai dalam sholat Jumat ini mendengarkan korban dan khotbah, tidak pikir sendiri, ini perlu diusahakan, ini perlu kita benahi. Ketika dalam waktu proses pembacaan materi khotbah yang dilakukan oleh khotbah itu, para jamaah sholat Jumat jangan sekali-kali diam, jangan sekali-kali ubah tasbih, jangan sekali-kali membaca materi-materi yang lain, entah itu bab bukti atau mungkin belajar nabi. Ini jangan sampai. Karena apa? Karena menurut pembelajaran dalam agama dari agama, ketika ini
para jamaah disuruh mendengarkan dengan baik, bukan dia bukan mereka bunyi, bukan main BA main baik, dan saya mendengarkan dengan sesama. Kok belum iman dosa-dosa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15 hari kerja diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara kemuliaan menuju Jumat. Makanya kita melakukan dengan baik, mulai dari sore terus persiapan. Di Jumat itu termasuk termasuk haji. Wong sing ora duwe karena kagak Gusti Allah dan kampus melaksanakan ibadah haji dan kemana ke Mekah ke Madinah. Akhirnya Gusti Allah wis sebagai itu mulai kurang waktu sakit dan ada kesukaan duit yang tidak bisa berangkat haji sebagai ini. Saya ketika melaksanakan sholat Jumat dari ibu kelas ibadah haji. Luar biasa. Berdasarkan apa yang saya katakan ini berarti nopo segala sesuatu itu pasti ada yang utama. Makanya tradisinya untuk apa boleh ini juga masuk akal juga. Kok boleh bukan berarti lagi dari kebutuhan ini usaha kita untuk nopo usaha kita agar setiap kita itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi kita sadarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aukana takut kalau bima berusaha Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ada 3 hal yang tidak boleh kita laksanakan. 1, mendatangi istri-istri kita dalam keadaan haid. Yang 2, mendatangi istri kita dari jalan belakang. Yang ketiga, kita jangan totalitas percaya kepada peramal. Hari ini kalau kita memaksakan ini apa ini? Hukumnya apa? Takut kalau menjira ada tolong sungguh apa yang kau lakukan 3 hal tadi berarti Anda termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad yang mengingkari ampunan yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyaikhon an Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza kana junuban fa'ala yakula wa ta'ama wa qura wa lis-salati. Iki tokoh penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita ini dalam keadaan junub, wis melakukan persetubuhan dengan suami istri kita ingin dahara, kita ingin tidur kembali, jangan langsung makan dan langsung tidur. Apa yang harus dilakukan? Ada bagaimana? Ada itu adalah wudhu terlebih dahulu. Wudhu setelah itu baru makan. Ngerasa tidur misalnya wudhu berarti tidur atau langsung tubuh dalam kok dan dikait-kait dengan malaikat yang menyertai kita. Karena ada beberapa kondisi di mana malaikat itu memesan diri kita, tidak mau menyertai kita. Di antara itu adalah dalam keadaan junub. Nah, dalam keadaan junub, kalau kita melaksanakan kegiatan yang lain, usahakan wudhu terlebih dahulu. Biar malaikat ini menyertai kita. Dalam diri kita ini sebuah malaikat. Malaikat ini malaikat Allah. Malaikat yang memelihara kita dari kita. Contoh misalnya malaikat berada di depan tubuh kita, depan tubuh kita. Umpamanya kok dijogo malaikat, uang masuk tubuh kita. Ini bukan masuk tubuh kita, masuk tubuh kita, masuk telinga kita. Itu karena dijogo oleh malaikat, akhirnya aman. Iwan-iwan yang malaikat itu tidak masuk.
yang kita misalnya ada malaikat kopi, malaikat takut secara alam kita. Ini malaikat semuanya pada diri kita, bahkan jumlah itu pada diri kita di kata sebagai para ulama ada 20 malaikat yang menyertai diri kita. Jadi malaikat itu suatu banyak sekali harus ini belajar harus itu ada malaikat. Jadi kalau kita ini dalam keadaan junub, keluar mani atau saat kita berhubungan dengan saudara kita menghadapi ingin aktivitas misalnya makan atau tidur, maka tidak ada berhubung kalau ini ada ini ada gitu. Nah ini ya Allah manfaatnya juga. Kenapa kok mundur itu menjadikan kita sebenarnya kekuatan. Kalau orang itu setelah melaksanakan persetubuhan dengan suami istri, apa yang terjadi? Tenaga ini pun lemes sih. Ini kan kita sama ada dari terus gitu. Pengalaman secara klinis pengalaman mesti ada yang lemes. Ini sidang balik secara medis semangat balik biologi untuk terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun akadi sakidin al-tuhidi idha akala ahadukum ahdahu hukum ma'arud ra'iyyahu wa fadarawah bainahuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jika kita mendatangi istri-istri kita melakukan persetubuhan sekali sampai selesai, Umar dari kok kepingin tanduk, kepingin pulang lagi, adanya bagaimana ini? Kalau kita tahu baiklah wudhu bisa, nah ini wudhu bisa, wudhu sak dari wudhu angkutan, ya bisa jadi barang untuk diwudhu dari si wudhu, ya setelah itu baru nah setelah itu tenaga di situ semangat balik tanduk. Apa langsung ini ada langsung Pak yo oleh dari hati langsung saja dari hati telah itu Rasulullah alaihi wasallam. Maka kami mengulangi lagi tanduk lagi karena kurang puas misalnya ada kalau biasanya di sambil semangat itu bahwa sudah stop yuk kita berburu lebih dan kalau itu makro dari jauh kalau dia tahu pegang dulu. Wal bazar ani Abbas inna Allah yahdu alil ta'amuli fasahhu bima la ilaha la yuqadirunahu illa inda halabi halabi al-ghaibi wal janabat wal muslim fa'idha intasal ahadukum bil awaqi falastabir bi qawlihi aw bidal mani hadin aw ibrahimi. Jadi penting sekali hidup Islam itu agama kita memberikan kebebasan secara bebas berbagai macam hal yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama terkait dengan diri manusia. Awal ini kami melaksanakan atau dalam prosedur usahakan jangan sampai dalam keadaan telanjang. Karena Gusti Allah mencegah melarang kepada kita semuanya dalam keadaan telanjang. Untuk ini bahwa di dalam diri Anda ini ada malaikat
Oke, itu mau ya buang aja. Yang kedua dalam keadaan janabah, yang ketiga dalam keadaan mandi. Usahakan kita dalam 3 hari ini tetap dalam kondisi tidak terlalu rokok yang bukan menanti maupun botol kamar mandi berjalan rokok sebelum rokok kebanyakan ketika orang janabah itu lepas nanti ketika mengikuti dan ujungnya lepas kebanyakan lepas. Yang ketiga dalam keadaan ketika melaksanakan mandi biasanya mayoritas manusia itu dalam keadaan. Nah, kalau bisa 3 hari ini usahakan tidak terlalu benar. Seperti Allah itu cukup. Gitu. Nah, Allah itu cukup. Kalau isi lembaran mereka, isi lembaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang itu belum aja. Gitu. Sekarang itu berbuat aja. Lalu usahakan menurut kita Allah. Kalau Nabi misalnya pakai celana pendek lah, gitu lah, pakai celana pendek, celana lagi, bapak bebas dari mana? Tapi justru nggak bisa mulai dengan ngapain, gitu, dengan ngapain. Dan ini penjelasan. Kepilih pacarnya, misalnya kita ini mandi di daerah yang tidak ada bentuknya, di lapangan atau di kolam renang atau di kolam renang atau di sungai-sungai, baik kita ingin mandi atau buang hajat di lapangan luas itu, usahakan yang tertutup. Terus bagaimana pasangannya? Perjalanan di mobil, kadang kan awal itu benar jadi wajibnya. Kalau saya perkirakan, kalau saya sampai saya ini wajib suku mengus divisi, yois itu cari dia. Oh, saya dicontoh ini benar. Kapan bisa? Dan kita kan biasanya menjadi orang-orang kafir, belok, mudah terjadi itu. Kendaraan baru tutup hari ini, pintunya dibuka, jadi di sini. Ini masuk ini kaidah ini. Pada satu kita pilih atau dalam hadis atau bima ini, kalau dalam itu kan tidak ada bin. Apa dengan kota itu tidak dihukum. Ya kok apa tadi kota ini apa? Nah pengendara ini sedikit kota. Jadi tuhi. Kayak biasanya kalau tidak, itu kalau berkaitan baru, kamu usahakan sampai beres area. Yang sampai mandi kalau stabil kita gigi itu yang itu pakai lagi. Misalnya NCO kalau mulai di tanah tanah, di Hongkong, di gunung pasir, yuk pilih tanah di lokasi lagi. Terus dalam lokasi itu orang asing kan bekerja di bawah yang busuk. Jadi kalau kamu berdekor itu kan sapi. Nah itu sapi kalau ada dia bisa tahu kita tidak oleh orang yang hebat. Ini cara itu sudah. Waktu dosa kami beri Allah akan sholat. Ada di sekitar